نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إلى آخر ما قال. እንግዲህ ዛሬ ላይ የምንማረው የሆነው ሐዲስ አስረኛውን ሐዲስ ነው። አልሐዲሱ አልዓሽር አስረኛው ሐዲስ ይላል። ዞሮ ማለት ነው ሌሎቻችሁ ላይ 8 ሊሆን ይችላል። የምንቀራው ሐዲስ ግን አሁን ያነበብኩት 10 ማልከው 8 የምንቀራው ይሄንን ሐዲስ። ስለዚህ ቁጥሩ 8 ተባለ 10 ተባለ ምን ተቆኖ ሊፈጥር አይችልም ማለት ነው። الحديث العاشر أسرنيو حديث أو الثاني وإن ثمنتنيو حديث بانداندو طبع علي ثمنتنيو حديث مالهن لهون يشلال بانداندو اتمتلاي مالتنا ثمنتنيو حديث لهون يشلال إنيا غارجنا أسرنيو حديث بمن يمتاو أسرنيو حديث وإن ثمنتنيو حديث بمن مالهم أكراس إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كأبو هريرة رضي الله عنه يتزجب هنا زجبان قال: لا أبو هريرة رضي الله عنه عليه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ملك يوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا إلى إن الله تعالى الله سبحانه وتعالى طيب ملكامي هنا أملاك والله سبحانه وتعالى طيب بلو مالت ملكامي هنا أملاك يجبال أي منزه أو أنه مقدس ومنزه عن كل العيوب والنقائص مالك الله سبحانه وتعالى كمان من يوم قلتنا بثت يتأدى هنا أملاك من يلون ترقمنا مثلا كما قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم. جامع العلوم والحكم تبلو بمثل الرابو كتابه الحافظ ابن رجب عند أبرارنا قلت عند الرقو مالك إن الله تعالى طيب بلو مالك أي أن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل النقائص مالك كمان من يوم قلت الله سبحانه وتعالى يتأدى هنا أملاك مالك لا يقبل يقبل ما الله سبحانه وتعالى إلا طيبا. ملكا من انجي يقبل ما الله سبحانه وتعالى ملكا من انجي يقبل يتوابي هنا تكبار انجي يقبل يتوابي هنا تكبار بلو مالك أي الذي أريد به وجه الله سبحانه وتعالى يا الله سبحانه وتعالى فيه يتفلق بته هنا تكبار طيب صالح دولة الشرع. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بلا الله سبحانه وتعالى عند التناجر. فمن كان يرجو لقاء ربه كفتاري قار فالله سبحانه وتعالى قار مجنانية يفلق يهنا أكال أي ملكا ما يهنا بنينت مجنانية يفلق يهنا أكال فليعمل عملا صالحا. ملكا يهنا تكبار يفتح العمل الصالح والذي يشترط فيه شرطان بوصله لك መስፈርት የሚደረጉለት የሆነው ተግባር ነው አመል ሷሊህ የሚባለው መልካም ተግባር ብሎ ማለት ነው። እነዚህ ሁለቶቹ መስፈርቶችን ደግሞ አልሐፊዝ ኢብኑ ከሲር ማለት ነው ተፍሲሩ ላይ ወስዷቸዋል። ሌሎችም አኢማዎች ማለት ነው ያብራሯቸዋል፣ ያስቀምጧቸዋል። አንድ ተግባር አመል ሷሊህ ነው መልካም የሆነ ተግባር ነው ይባል ዘንድ ሁለት መስፈርት ያስፈልጋል። የመጀመሪያው መስፈርት አልኢኽላስ ሊላሂ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተግባር ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብቻና ብቻ አድርጎ ማጽዳትና ማጥራት ያለበለዚያ ተግባር ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻና ብቻ ተብሎ ካልተፈጸመና ካልተሰራ ከአላህ ውጭ ሌላን አካል ከፈለግንበት ውዳሴንና የመሳሰሉትን ነገራቶች ከፈለግን ወይም ደግሞ ለገሌ ብለህ የምትሰራው ከሆነ የዛን ያ ተግባር ውድቅ ነው የሚሆነው። አንዱ መስፈርት ማለት ነው ተጓሏልና ምንም ማለት ነው ሙታባህ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢኖርም እንኳን መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከተል ቢኖርም እንኳን በትክክል ያ የሚፈጸም የሆነ ተግባር የመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጎዳናና ፈለግ መሰረት ያደረገ ቢሆንም እንኳን ውስጣችን ማለት ነው ሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወህደ
የሚለውን ካላሰብን የዛኔ ተግባራችን ውድቅ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለምን አንደኛው መስፈርት ተጓደለና የትኛው መስፈርት ስራን ሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወህደህ አለማድረግ የሚባለው ጉዳይ ስለተከሰተ ማድረግ የሚባለው ጉዳይ ስለተጓደለ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንፃር ማለት ነው አንድ ተግባር መልካም የሚባለው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚቀበለው ሁለት መስፈርቶችን ሲያሟላ ነው። ንያችንና እሳቦታችን ያልተስተካከለ ከሆነ ውድቅ ነው። كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حاكيا عن الله سبحانه وتعالى في حديث القدسي لا الله سبحانه وتعالى يتناገረው መልእክተኛው صلى الله عليه وعلى اله وسلم እየተረፉ እንዳሉት ሁሉ ማለት ነው قال الله سبحانه وتعالى من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه أخرجه مسلم في صحيح إمام مسلم صحيح يبالو كتابات ولا يذكره ملكام ما يهون تكبار يفسم يهون أكال على الله سبحانه وتعالى حديث القدسي ولببلو يهون تكبار يفسم يهون أكال بزيام تكبار وسط كاني قار ليلان أكال يقرأن ينهجر را يهون أكال ليلان قداي الدنيا يهون تكمات يفلقبت يهون أكال تركته وشركه السنة متوالو صويونم على الله سبحانه وتعالى وشركه الذي يقرون يهونون ما قراتنم أتولتالو على تكبارون متولتالو على قبلهم يالنا الله سبحانه وتعالى عند تكبار تقبلنا في نروزن يجد مالتنا يعني تكبار لا الله سبحانه وتعالى بتشانا بتشا مادرك كان يتبقى بالقد هنا المال ይህንን ካላደረግን ምንም መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከትለን ተግባሩን በመፈጸም እንኳን ይህ አንደኛው መስፈርት እስከተዋደለ ድረስ ተግባራችን ተቀባይነት አይኖረውም። اللهم ارزقنا الاخلاص في سائر الاعمال والاقوال الله سبحانه وتعالى ስራን ለሱ ብቻ ማድረግን ይለግሰን በማንኛውም ተግባርና ንግግር ውስጥ። ሁለተኛው መስፈርት ደግሞ የመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቅንነት መስማማት መቻል አለበት ተግባራችን። ምሳሌ ሰውየው ስራውን ሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወህደሁ ጥርት አድርጎ የሚሰራ ይሆን አካል ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ያ ተግባር ቢድዓ ሊሆን ይችላል። የመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለግና ጎዳናና መንገድ መሰረት ያላደረገ የሆነ ማነው ተግባር ሊሆን ይችላል። የዛኔ ምንም ኢኽላስና ስራን ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብቻና ብቻ ማድረግ ቢኖር መስለን ተግባሩ ግን ውድቅ ነው የሚሆነው። ለምን አንደኛው መስፈርት ተጓደለ። የትኛው መስፈርት? አይ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከተል በተጓዙበት በሆነ ጎዳናና ፈለግ ላይ ማለት ነው መጓዝ የሚባለው ነገር የለምና ተጓደለ። መተለን መውሊድ የሚፈጽምና የሚሰራ የሆነ አካል ብዙሃኖቻቸው ሰዎችና አላዋቂዎቹ ኢኽላስ ሊኖራቸው ይችላል። ኢኽላስ ሊኖራቸው ይችላል። ልብ በሉ ማለት ይህ ሲባል ስራን ሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወህደህ ያደረጉ የሆኑ አካላቶች ይኖራሉ ከውስጣቸው። አይ ያንን መውሊድ በሚፈጽሙበት ጊዜ እኔ ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብቻና ብቻ ብዬ ነው የምፈጽመው መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እወዳለሁና ብሎ ማለት የሚፈጽም የሆነ አካል እኮ ነፍስ ነው ሞልቶ ከመሆኑ ጋር ግን ያ ተግባር ታዲያ ተቀባይነት አለው እንዴ? ምንም ኢኽላስ ቢኖርም ማለት ነው ሙታበዓ እስከሌለ ድረስ ተግባሩ ውድቅ ነው የሚሆነው። ለምን አንድ ተግባር ተቀባይነት ይኖረው ዘንድና አመሉን ሷሊህ መልካም የሆነ ተግባር ነው ይባል ዘንድ ሁለት መስፈርት መሟላት መቻል አለበት። ኢብኑ ከሲር ረሂመሁላህ ተፍሲሩ ላይ ይህንን አስቀምጧል። ሌሎችም አኢማዎች ማለት ነው አስቀምጠዋል። ኢነላህ ተዓላ ጠይቡን ስለዚህ ጋር ተግባራችን መልካም ይሆን ዘንድና አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይቀበለን ዘንድ ተግባራችንን ሁለቶችን መስፈርቶች ያሟላ የሆነን ተግባር እንፈጽም። ከሁለቱ መስፈርት አንዱ ከተጓደለ ተግባራችን ውድቅ ነው የሚሆነው። ሁለቶቹ ጉዳዮች ላይ ጠንካራ በሆነ ሁኔታና እጅግ ብርቱ በሆነ ሁኔታ ትኩረት ልናደርግ ይገባልና ኢነላህ ተዓላ ጠይቡን ላ የቅበሉ አይቀበልም አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኢላ ጠይበን መልካም የሆነን ማለት ነው ተግባር ንግግር እንጂ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ አይቀበልም። ኢላ ጠይበን የሚለው መልካም የሆነ ንግግርና መልካም የሆነን ተግባር እንጂ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፈጽሞ አይቀበልም። በል እንደውም አልሐፊዝ ኢብኑ ረጀብ ጃሚዕ አልዑሉም ወልሒከም ላይ ሸዋሳ ማለት ለምሳሌነት የጠቀሰው የሆነው ማለት ነው የቁርአን አንቀጽና ማስረጃ ወቀዲምና ኢላ ማ ዐሚሉ ሚን ዐመሊን ፈጀዐልናሁ ሀባአን መንሱራ የሚለውን የቁርአን አንቀጽ ማለት ነው ለማስረጃነት ተገልግሎበታል። ለምንድን ነው ሀባአን መንሱራ ያደረገው አላህ? ወቀዲምና መጣን አለ ኢላ ማ ዐሚሉ ወደ ፈጸሙት ወደ ሆነው ተግባር መጣን አለ። ማን? ከሃዲያኖችና አጋሪያኖች ወደ ፈጸሙት ወደ ሆነው ተግባር መጣን ተመለከት ነው አለ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ነገር ግን ልንቀበለው አልቻልንም፣ አላንቀበለውም። ለምን? መስፈርቱን አላሟላማ። ኢኽላስ የሚባል ነገር የለም።
እንደዚህ ሙታበአ ለረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም ተብሎ የሚጠራው ነገር የለም እምነት የለም ሲጀመርና ስለዚህ ዛኔ ምን አለ አላህ فجعلناه هباء منثورا እንደተበተነ እንደሆነ እንደ ዶጋ አመድ አደረግነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የዶጋ አመድ ተብሎ የሚጠራው ማለት የፀሐይ ብርሃን በሚወጣበት ጊዜ በጣራ ቀዳዳ ውስጥ ማለት ነው የሚቦሉት የሆኑት ልትጨብጠውና ልትይዘው ማትችለው የሆነ ጉዳይ ማለት ነው ያ የዶጋ አመድ ይባላል በአማርኛ በጣራና በሆነ ቀዳዳ ማለት ነው የፀሐይ ብርሃንና ጨረር ከገባ የዛኔ ብትን የሚሉና ማለት ነው እንደዚሁም ማለት የሚንቀሳቀሱ የሆኑ ነገራቶችን ትመለከታለህ ሊያዘው ብትል ምንም እጅ ላይ ማለት የምትይዘው ነገር የለም እንደ ዶጋ አመድ አደረግነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አባአን መንሱራ እንደተበተነ እንደሆነ ዶጋ አመድ አደረግነው ስለዚህ ማለት ተግባራቸው የዶጋ አመድ እንደተበተነ እንደሆነ የዶጋ አመድ እንዲሆን ያበቃቸውና ምክንያት የሆናቸው ጉዳይ ምንድነው ማለት ኢኽላስ ለላህ ረቢል ዓለሚን እንደዚሁ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም መከተል የሚባል ጉዳይ ስለሌለ ስለዚህ ማለት ነው ሁለቶቹ መስፈርቶች ላይ ትኩረት ልናደርግ ይገባል ዝም ብለን መልካም ተግባር መፈጸም የሚባለው ብቻውን ምንም ፋይዳ የለውም ሐቂቃ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይወፍቀን ሙሲባ ነው والله ብዙ ሰዎች ማለት ነው ተግባሮች ወይም ብዙሃኖቻችን ተግባራቶቻችን የሚበላሽበት ምክንያት ይህ ምክንያት ነው ሐቂቃ በተለይ አልኢኽላስ ተብሎ የሚጠራ የሆነ ጉዳይ ላይ ይበልጥ ትኩረት ልናደርግ ይገባል እዚህኛው ላይም ትኩረት እንደምናደርገው ሁሉ በል ማለት ተግባራችን ቢድኢ ከሆነው ማለት ተግባር ማለት እንደሚጸዳ ወይም እንዲጸዳ ጥረት እንደምናደርገው ሁሉ እዚህ ላይም ማለት ነው ኢኽላስ ተብሎ የሚጠራው ስውራ የሆነ ጉዳይ ነው ማንንም አይመለከትም ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ እንጂ አንድም አካል አይመለከተው ሐቂቃ ሰውየው ኢኽላስ ካለው ኢላሂ ረቢል ዓለሚን ተግባሩን ካደረገ والله بعلم ላይም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በረካ ያደርግበታል እንደዚህም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በል ያላወቀው የሆነው ነገር ያሳውቀዋል ፈተቁላህ ويعلمكم الله إلى الله سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم الله سبحانه وتعالى نفرد الله سبحانه وتعالى أوقتن يلبساجوال الله سبحانه وتعالى من يوم نجر بتملكته واسفون عملاته فالذي إخلاص لنا متابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقرأ النادر إن شاء الله ينياكل كان من قرنجافات ملكته ودخل التنيا وقرنجاف النزوار إن شاء الله وإن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أما يكن أزوال الله سبحانه وتعالى بما بنجر أزوال أمر بعزز بهن نجر به بسوء المرسلين مالك من أكتن بعزز باتو بهن نجر أما يكن الله سبحانه وتعالى أزوال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ترجع فقال تعالى الله سبحانه وتعالى على أبو كقرآن ما ترجع لأمتنا صلى الله عليه وعلى وسلم فرجت أستاذ يتلاجر فيه نجر ما ترجع ماله ليتقيد تجبي يدلم بل أفضل لمن لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الله سبحانه وتعالى عند التناجر كلبنا شوف فسم وكسميتات من ناجرس عندك من الجريلم الله سبحانه وتعالى بس إذا ملك ورسالة فلا لا فيه هنا إعجاز أنجي لنجاجي أنجي عندك من نجرتم في الشهر صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتهادا ما لكم اجتهادا درجوا مختصاته الله سبحانه وتعالى يستكاد الأشوال أنه نقودنا ما لك يمرنا المارسنا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى الله سبحانه وتعالى على يا أيها الرسل إن أنت من أتنجحون على الله سبحانه وتعالى كلوا بلوا على من الطيبات كمل كام مالتنا نقراتوش تمقبوا بلوا إلى الله سبحانه وتعالى ما ننياله من أتنجحون مالت عليه الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام يا الله سبحانه وتعالى أزنة الناس سلام نتمادرك كمان يوم مالتنا تشكرنا مكرانا تقوكا سلام نتمادرك بساتشو لي بلنا سلا يسفن الناس الله سبحانه وتعالى من إلال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات إن أنت ملك التنجحون كمل كاموا مالتنا شكي كما قبوا ظل إلى الله سبحانه وتعالى واعملوا صالحا كتمجبك بوهلا يا الله سبحانه وتعالى شكي مالتنا كتمجبك بوهلا كتتعكمك بوهلا ينبلوا متنياتي يا ما عند انساتهم كمالتنا بل كان تمني يطبق على الله سبحانه وتعالى أن تعمل عملا صالحا መልካም የሆነን ተግባር ለፈጽም ይጠብቃል ከመልእክተኞችም እንደዚህ መልካም የሆነን ተግባር ሊፈጽም ይጠብቃል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዴት አይጠብቅም ሐቂቃ ማለት ሲሳዎችን ማለት ነው ያለ ምንም ለከትና ገደብ ማለት ነው ልብ በሉ ለግሶን ሲያበቃ
ከእንደገና ማለት ነው እኛ ዝም ብለን በልተን ጠጥተንና ተመግበን ማለት ለመዝለልና ለመፈንጠጥ አይደለም። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እኛን የፈጠረንና ምን አለ ወአዕመሉ ሷሊሐ መልካም ተግባር ነው ፈጽሙ አላቸው። ወአዕመሉ ሷሊሐ ወቃለ ተዓላ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንግዲህ መልእክተኞችን ብሉ ተመገቡ ካለ በኋላ ወአዕመሉ ሷሊሐ ብሎ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ አዟቸዋል። በመቀጠልም ደግሞ አማኞችን ሲያዝ እንዲህ ይላል وقال تعالى الله سبحانه وتعالى على يا أيها الذين آمنوا إن أنت أمنات سوت فوج كلوا من طيبات ما رزقناكم على كلوا بلو تمجبوا إلى الله سبحانه وتعالى من طيبات كما الكامو ما نجر رزقناكم كلبجتناችሁ كفتناችሁ كونوا كما الكامو وإن كفتناችሁ كونوا نجر كما الكامو تمجبوا بلو إلى الله سبحانه وتعالى ስለዚህ መልእክተኞችን ባዘዘባቸው ወሰነው ጉዳይ አማኞችንም አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ አዟል። ብሉ ተመገቡ ብሏል። መልእክተኞችንም አስመልክቶ ማለት ነው ንግግር ተናግሯል። በመቀጠልም አማኞችንም አስመልክቶ ብሉ ተመገቡ ብሎ አዟል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ጥሩ ثم ذكر ከዚያም በኋላ አወሱ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም الرجل ሰውየውን ማለት ነው አወሱ يطيل የሚያስረዝም የሆነን አካል ወይም የሚያስረዝም የሆነን ሰው አወሱ አስተፋራ ጉዞን ማለት ነው የሚያስረዝም አይ ረጅም የሆነን ጉዞ ማለት ነው የሚጓዝ የሆነን አካልና ጉዞን የሚያበዛ የሆነን ማለት ነው አካል አወሱ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም። አሽዓሰ ያም ሰውዬ ደግሞ አሽዓሰ እግሩ የተንጨባረረ የሆነ አካል ለምን ከተባለ ተጓዥ የሆነ አካል ራሱን መጠበቅ አይችልም። እንደሚታወቁ ሊቆነጃጅ ሊዋብ ማለት አይችልም። ለምን ከተባለ ጉዞ ላይ ነው ያለው ሰውዬው። ስለዚህ ጉዞ ላይ ከመሆኑ አንፃር አሽዓሰ ጸጉሩ ማለት ነው የተንጨባረረ የሆነ አካልን አወጡ። አግበራ እንደዚሁም ደግሞ ማለት አቧራ ባቧራ የሆነን አካል አወጡ። አግበር የሚለው አቧራ ባቧራ የሆነና አቧራን የተላበሰ የሆነን አካል አወጡ። ከዚያም ይህ አካል በጉዞ ላይ ፊልም ሀይአና ገጸ ባህሪ ላይ ነው ሆኖ አቧራ ባቧራ ሆኖ የተላበሰ ሳለ በመቀጠልም ደግሞ ጭንቅላቱን ጥርጉ የተንችላ የሙዱ እጁን ይዘረጋል። ይብበሉ የይሂ ሁለት እጆቹን ማለት ነው ይዘረጋል ወደ ላይ ማለት ነው ወደ ሰማይ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሊለምነው ወደ ሰማይ ይዘረጋል إلى السماء ولا سماء ولا تجار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذي من الرد الله سبحانه وتعالى كما تسبلاي كفرانو تسبلاي يالله هنا أملاك مهون يهاديث فقط تيتفنا لمن كتبالا يا الله سبحانه وتعالى إذنت يهباريا يكجلون يفلقوا ታች ወደ ታች አይደለም ወደ ጎን አይደለም ወደ ቀኝ ወደ ግራም ወደ ፊትም ወደ ኋላም አይደለም በቀጥታ ወደ ላይ ነው ዱንያ ያረፈው ምን ፍለጋ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዝነት ፍለጋ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዝነት ከየት ነው የሚመጣው ከላይ ነው የሚመጣው ማን ወስኖት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወሳኙ አምላክ ታዲያ የት ነው ያለው ላይ ነው ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ማለት ነው ልብ በሉ እጁን ወደ ሰማይ ያነሳው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዝነትና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ እንዳለ ማለት አምኖና አውቆ ነው ግን የተረዳው ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከቁርአኑ ሲራቀና እንደዚሁም ከሰማያቶች በላይ ያለ የሆነ ከአርሽ በላይ ከፍ ያለ የሆነ አምላክ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala طيب الى السماء በሌላኛው ዘገባ ላይ فيقول يا رب لا يقول من ማለት ነው ዘገባ አለ በሌላኛው ዘገባ ላይ ዝላ ያልተወሰነ ምን ጋር ያለ አለ እናንተ ጋር يا رب ብቻ ነው فيقول يا رب لا طيب يا رب ይላል በርግጥ يا رب ይላል ፈጣሪ ሆይ ብሎ ይላል ልብ በሉ እዚህ ጋር አይምን ማለት ነው ድረስልኝ እርዳኝ ማለት ነው እንደዚሁም ለግሰኝ ከእዝነትህ ማለት ነው ለግሰኝ ማለት ነው ያ ረብ ፈጣሪ ሆይ ብሎ ይላል የዛኔም ወመጥዓሙሁ ሐራም ወመጥዓሙሁ የሚመገበው የሆነው ምግብ ሐራም የሆነን ምግብና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እርም ያደረገ የሆነውን ምግብ ነው የሚመገበው ሰውየው ወመሽረቡሁ ሐራም እንደዚህ የሚጠጣ የሆነው መጠጥም ደግሞ ሐራም እርም የሆነን መጠጥ ነበር ሲጠጣ የነበረው ሰውየው ወመልበሱሁ ሐራም እንደዚህ የሚለብሰው ልብስ ማለት ነው ሐራምና እርም የሆነን የተዘረፈም ሊሆን ይችላል ሌላም ማለት ነው እንግዲህ ማለት ሐራም ያደረገው የሆነው ምክንያትን የተላበሰ የሆነ ልብስ ነበር ሲለብስ የነበረው ሰው
وغذي بالحرام እንደዚሁም ሰውነቱ በሙሉ የተገነባው በሐራም وغذي بالحرام ሰውነቱ በሙሉ ማለት ነው የተገነባው بالحرام በሐራም ነው فأنا يستجاب له እንዴት ነው ታዲያ ለሱ ለመናው ተቀባይነት የሚኖረው አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም فأنا እንዴት ነው كيف ማለት ነው يستجاب እንዴት ተቀባይነት ይኖረዋል ለሁ ለሱ ለሰውየው ዱዓው ተቀባይነት እንዴት ሊኖረው ይችላል አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም እንግዲህ ይህ ሐዲስ እንደምንመለከተው ብዙ ፍቅሆችንና ግንዛቤዎችን የሚያስጨብጥ የሆነ ማለት ነው ሐዲስ ስትመለከቱት ሐዲሱ አጠር መጠን ያለ የሆነ ሐዲስ ከመሆኑ ጋር ግን ከያዘው ከሆነው ፍቅህና አረዳድና ግንዛቤ አንፃር ሰፊ የሆነ መልእክት አስተላላፊ የሆነ ማለት ነው ሐዲስ ከዚህ ሐዲስ ማለት ነው መጨረሻ ካለው ከሆነው ቅርንጫፍ የምንረዳው በል ከመጀመሪያውም ራሱ ቅርንጫፍ የምንረዳው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ መልካም ነው መልካምን ተግባርና ንግግርን እንጂ አይቀበልም ሲባል ልብ በሉ ማለት የምትመገበው የሆነው ምግብ መልካም ካልሆነ መልካም ንግግርህ መልካም ተግባርህ ዱዓ ተቀባይነት የለውም የሚለውን ያስጨብጣል ይላል አልሐፊዝ ኢብኑ ረጀብ في جامع العلوم والحكم ልብ በሉ እዚህ ጋር ቅድሚያ ሲጀመር إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا በሚልበት ጊዜ ማለት ልብ በሉ የተፈለገው ምንድነው አይ ሰውየው የሚመገበው የሚበላው እንደዚሁም ደግሞ የሚጠጣው የሚለብሰውና የሚጠቀማቸው የሆኑት ማለት ነው ነገራቶች ሐላል ካልሆኑና መጥፎና ሐራም ከሆኑ የዛኔ የሰውየው ተግባርና ወይም ዱዓው ማለት ነው ተቀባይነት የለውም ውድቅ ነው ስለዚህ ከዚህ አንፃር ማለት የምንበላውን የምንመገበውን ጉዳይ ተመልከት ነው ወይም እንመልከት የምንጠጣውንም የምንለብሰውንም ጉዳይ እንመልከት ያለበለዚያ ግን ዱዓችን ተቀባይነት አይኖረውም ማለት ነው ልብ በሉ እንደዚሁም ደግሞ መልካም ተግባራችን ራሱ ማለት ውድቅ የሚሆንበት አጋጣሚ ይከሰታል ይላል አልሐፊዝ ኢብኑ ረጀብ ጃሚ العلوم والحكم ላይ ማለት ከዚህ አንፃር ነው መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህንን ሐዲስ ያወሱት ይላል ጥሩ በመቀጠልም ደግሞ ዱዓ ተቀባይነት እንዲኖረው ከሚያደርጉት ከሆኑት ምክንያቶች ውስጥ ጉዞ መጓዝ ልብ በሉ ጉዞ መጓዝና ሰውየው ሰፈር ላይ መኖሩና መሆኑ ዱዓው ተቀባይነት እንዲኖረው ከሚያደርጉት ከሆኑት ምክንያቶች ውስጥ አንዱ قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم መልእክተኛው صلى الله عليه وعلى اله وسلم አሉ ثلاث دعوات ሶስት ዱዓዎች አሉ لا شك فيهن አሉ በእነሱ ፈጽሞ ጥርጥር የሚባል ነገር የለም አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ መቀበሉን ማለት ነው ሶስቶቹን ዱዓዎች እንደሚቀበል ፈጽሞ ጥርጥር የሚባል ነገር የለም አሉ ዳዕወቱል መዝሉም ማለት የተበደለ የሆነ አካል ጥሪና ልመና አንድ ሰው ተበድሎ እጁን አንስቶ ያ አላህ ያ ረብ ብሎ አላህን ከለመነ በበዳዩ አካል ላይ በዳዩ አካል በፍጥነት አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እርምጃ ይወስድበታል ማ ሚን ዘንብን አፍረሑ ዑቁበተን ልብ በሉ في الدنيا من الظلم وقطيعة الرحم የሚል ዘገባም አለ ዱንያ ምድር ላይ ፈጣን የሆነ እርምጃና ቅጣትን የሚያመጣ የሆነ ማለት ነው ወንጀል የለም አሉ من الظلم وقطيعة الرحم ዝምድናን ማለት ማን ነው መቁረጥና እንደዚህ ظلم ተብሎ በደል ተብሎ የሚጠራ የሆነው ጉዳይ ማለት ከነዚህ ከሁለቶች ወንጀሎች የበለጣሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም ظلم ማለት ነው ከባድ የሆነ ወንጀል ስለዚህ ማለት ዳዕወቱል መዝሉም የተበደለ የሆነ አካል ጥሪና ልመና አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቀጥታ ይቀበላል በመቀጠል ወዳዕወቱል ሙሳፊር በሁለተኛ ደረጃ ተጓዥ የሆነ አካል ጥሪና ልመና አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይቀበላል ልብ በሉ በሶስተኛ ደረጃ ዳዕወቱ አልዋሊዲ ሊወለዲሂ ልብ በሉ ወላጅ ለልጁ የሚያደርግ የሆነ ዱዓ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይቀበለዋል الشاهد ከርዕሳችን ጋር የሚተሳሰረውና የሚያያዝ የሆነው ቅርንጫፍ ዳዕወቱል ሙሳፊር ተጓዥ የሆነ አካል ማለት ነው ዱዓው ተቀባይነት አለው ነበር ይሁንና እዚህ ቦታ ላይ ግን ሰውየው ልብ በሉ ተጓዥ ከመሆኑ ጋርና መጓዙ ዱዓውን ተቀባይነት እንዲኖረው የሚያደርግ የሆነ ምክንያት ከመሆኑ ጋር አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዱዓውን አልተቀበለው ለምን አልተቀበለው የሚመገበው ምግብ ሐራም እንደዚህ የሚጠጣው የሆነው ማለት መጠጥ ሐራም የሚለብሰው ልብስ ሐራም ሰውነቱ የተገነባው በሙሉ በሐራም ስለዚህ የዛኔ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ልመናውን አልተቀበለውም በል ልመና ተቀባይነት እንዲኖር የሚያደርግ የሆነው ምክንያት ተሟልቶታል ማለት ነው ነስአሉላህ አላህ ስለዚህ ምን በላው የሆነው ምግብ ላይ እንመልከት ትኩረት እናድርግ እንዲያገኘነው ዝም ብለን ማግበስበስ የለብንም ማለት ነው ሐቂቃ
حرام ነው ይህ ማለት ምግብ ወይስ ሐላል ነው የሚለውን ማጣራት መቻል አለብን። ይሄን ስል የሚሰጥህ የሆነ አካል ሀዲያ የሚሰጥ የሆነን አካል ከየት ነው ያመጣው ብለህ ጠይቅ ማለት አይደለም። ተጀሱስ አይቻልም እንደ ሸሪዓ። መፈላሰል የሚባለው ነገር የለም። ሰውየውን በመልካም የምታውቀው እስከሆንክ ድረስ ማለት ነው። ነገር ግን ሰውየው ሐራም የሚፈጽምና የሚዘርፍ የሚያምታታ የሚያጭበረብር የሆነ አካል መሆኑን የምታውቅ ከሆን አልአቅል መሰረቱ ይህ ከሆነ እሱ ላይ የዛኔ ከየት ነው ያመጣው ብለህ ትጠይቃለህ። ግልጽ ይመስለኛል። ኢንሻአላህ ከየት ነው ብለህ ትጠይቃለህ። ነገር ግን ሰውየው ጨዋ ሰው መሆኑን ታውቃለህ። ያጭበረብር አይተውም አታውቅም። ከናካቴው የማታውቀውም አካልም ሊሆን ይችላል። የዛኔ ብቻ ማለት የተመለከትከው የሆነውም አካል ሊሆን ይችላል። የሆነ ነገር ቢሰጥህ ከየት አመጣ ብለህ ጠይቅ። የምትጠራጠር ከሆንክና ሰውየው ማለት ነው በሐራም የሚከስብና የሚሰራ የሆነ አካል መሆኑን የምታውቅ ከሆንክ የዛኔ ይህን ምግብ የምትሰጠኝ ምግብ ከየት ነው ያመጣው ብለህ ጠይቃለህ። ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ። በመቀጠልም እኛም ራሳችን የምንሰራውን የሆነውን ተግባር ሳንቲምና እንደዚሁም ማለት ገንዘብን የምናገኝበት የሆነውን ተግባር እንመልከት። በሐላል መስራት መቻል አለብን። ያለበለዚያ ዱዓ ተቀባይነት የለውም። ለፍቶ መናል ይሆን ነው። አላህ ላፊያ። በሁለተኛ ደረጃ እጅን ወደ ላይ ከፍ አድርጎ ማንሳት ዱዓ ተቀባይነት እንዲኖረው ከሚያደርጉ ከሆነ ምክንያቱም ሁለተኛው ነው። አላመቱ ሙስሊሚን ረሂመሁላህ ምን አስተውታል እጅን ወደ ላይ ከፍ አድርጎ ማንሳት ያ አላህ ያ ረብ ለእጅን አንስታ አላህን መለመነ ዱዓ ተቀባይነት ከሚኖረው ከሆነ ወይም እንዲኖረው ከሚያደርገው ከሆነ ምክንያቱም ከመሆኑ ጋር አሉ ኢብኑ ተይሚን ረሂመሁላህ ይኸው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዱዓውን አልተቀበለውም። የሚመገበው የሆነ ምግብ የሚለብሰው የሆነ ልብስና መጠጡ የሐራም ከመሆኑ የተነሳ በማለት ማለት ይህንን ፊቅህ ከዚህ አንቀጽ ማለት ወይም ከዚህ ሐዲስ አውጥተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ማለት ነው የዚህ አካል ዱዓና ልመና ተቀባይነት እንዳይኖረው ማለት ነው ያደረገው ማለት የሚበላ የሆነ ምግብ ሐራም ከመሆኑና የሚጠጣ የሆነ መጠጥ ሐራም ከመሆኑ የሚለብሰው የሆነ ልብስ ሐራም ከመሆኑና እንደዚሁ የሰውነት ክፍሉ የተገነባው ከሐራም ማለት ነው ስለሆነ በዚህ ማለት ምክንያት ዱዓው ተቀባይነት እንዳይኖረው ሆኗል ማለት ነው። ኢንሻአላህ እዚሁና ነጥብ هذا المقدار ዛሬ ላይ